오랜 세월 인류와 함께해온 말. 그 말이 21세기 고부가가치 산업으로 떠올랐다. 경마를 탄생시킨 영국에서 말의 천국이라 불리는 일본까지 세계적인 말산업 도시를 찾아 떠난 여정. 그곳에서 만난 성공 비결은 과연 무엇일까? 말산업 육성법 시행과 함께 본격적인 말산업 시대를 연 한국. 세계 정상을 향해 질주하는 그 치열한 현장으로 안내한다. 영국의 심장 런던. 과거와 현재가 절묘하게 조화를 이루고 있는 매력적인 도시다. 영국 여왕이 살고 있는 버킹엄 궁전과 24시간 이곳을 지키고 있는 근위병들은 영국을 대표하는 상징으로 손꼽힌다. 교대식 있을 때면 궁전 앞 광장은 수많은 여행객들로 붐빈다. 말을 타고 절도에게 행진하는 기마병들의 모습을 지켜보기 위해서다. 런던의 또 다른 관광 명소인 트라펄거 광장. 이곳에도 말과 관련된 명물이 있다. 바로 대형 말 조각상인 기프트 호스다. 선물로 받을 말이란 뜻의 이 작품은 특이하게도 건강한 말이 아닌 앙상하게 뼈만 남은 모양을 하고 있다. 살짝 들고 있는 왼쪽 앞다리에는 리본 모양의 전광판이 감겨 있는데 여기는 특별한 의미가 있다고 한다. 우리는 거리의 악사에게 즉흥 연주를 부탁했다. 거리 곳곳에서 말 문화를 발견할 수 있는 영국. 이곳의 말 산업은 과연 어떨지. 악사의 노래를 들으며 본격적인 여정을 시작했다. 우리가 처음 향한 목적지는 런던에서 차로 30분 거리에 있는 에스콧 경마장이었다. 이곳에서 개최되는 경주는 영국에서도 수준 높기로 유명하다. 개장 시간이 다가오자 경마장 입구는 사람들의 발길로 붐비기 시작했다. 영국 왕실이 소유하고 있는 이곳은 입장권을 구입한 사람이라도 정해진 복장 규정을 지켜야만 입장이 가능하다. 1711년 영국의 앤 여왕 때 문을 연 이후 300년 넘는 역사를 자랑하고 있는 에스콧 경마장. 이날은 특별히 경주와 함께 맥주 페스티벌이 열렸다. 맥주 페스티벌은 영국에서 생산되는 다양한 맥주들을 한 자리에서 맛볼 수 있는 행사다. 총 280여 종의 맥주를 선보였다. The beer festival brings in thousands of people who wouldn't otherwise go racing, and our hope is, firstly, that they have a great day and enjoy the beer festival. Secondly, that they engage with the racing a bit and maybe come back on the race day to see what it's really like. 경주로 바로 옆 잔디밭에는 가족들을 위한 피크닉 공간도 마련돼 있다. 부모와 자녀와 함께 경마를 즐기는 영국인들의 모습은 무척 인상적이다. Yes, it's a special treat because it's our grandson's 3rd birthday today, so we thought we'd celebrate it here. We've brought some food, so we're having a family picnic. We win? Yeah. Not normally, no. No. It's not about winning the money. It's coming for a good day out. If you win some money, that's a bit of a bonus. Do you like horse racing? Yes, love it. Yeah.
이곳 경마장에는 우리나라에선 볼 수 없는 특별한 존재들도 있다. 바로 북메이커. 이들은 정부에 세금을 내고 합법적으로 막권을 파는 사설 판매업자들이다. 에스콧 경마장에만 수백 명이 활동하고 있는데 혹시 더 많은 이익을 차지하기 위해 불법 행위를 저지르거나 문제가 된 적은 없을까? The British nation has to have, like I say, has to have that trust that the sport is clean. So we here at the BHA have an integrity department whose job it is to monitor every single race and the betting markets on every single race. And if there's any sign of suspicious activity, and we talk to the bookmakers about this, so we've got close links with them, then we can act on that. And that means that, for example, not only can we detect wrongdoing and punish it, but also we deter it from happening. 영국에서 경마는 축구 다음으로 인기가 많은 스포츠다. 총 59개 경마장이 운영되고 있고 방문객 수가 연간 600만 명에 달한다. 산업의 규모 또한 영국 스포츠에서 두 번째로 크다. 경마 산업에 직접 고용된 인원이 무려 17,500여 명. 베팅 사업 종사자까지 합하면 8만 명 정도가 경마 산업을 통해 경제 활동을 하고 있다. So 250 years of history is the longest recognised sport that's been played in Britain. So over that time it's become a very important part of British culture. So much of the language, so many of the cliches that have become now part of British language derive from horse racing, which shows how its popularity is embedded into the country. So that's the history. Also what you have in Britain is some of the best horse racing in the world. 영국의 대표적인 말 산업 도시 뉴마켓으로 향했다. 런던에서 북쪽으로 100km쯤 떨어진 이곳은 세계 경마의 수도라 불릴 만큼 위상이 대단하다. 국립 종마 목장을 비롯한 영국 최고의 시술말 목장들이 이곳에 밀집돼 있고 영국 최대의 경주마 조교시설과 마필 경마회사 본부, 국립 경마 박물관 등이 있는 곳도 바로 이곳 뉴마켓이다. 말들을 풀어놓을 수 있는 넓은 초지가 있어 해마다 6,000도 이르는 경주말들을 생산해서 큰 이익을 창출하고 있다. 브랜든 씨가 운영하고 있는 이 목장도 지난해 8억 8천만 원이 넘는 수익을 올렸다. We've got the best vets and the best farriers in the world are based in Newmarket, so I'm very lucky that again I've got one of the best equine hospitals in the world 2 miles down the road from me here. 뉴마켓에 있는 경주마 경매장. 때마침 1세마 경매가 열리고 있다. 3일 동안 개최되는 이번 경매에는 뉴마켓에서 생산된 경주마 500여 마리가 상장됐다. 오늘은 전 세계에서 1세마들을 대상으로 한 경매 가운데 가장 가치 있는 말들이 모이는 날입니다. 이른 아침부터 영국뿐 아니라 중국과 중동의 부호 등 전 세계의 마주들이 이곳으로 몰렸습니다. 경주마들이 밖으로 나오자 현장 분위기는 차츰 고조되기 시작했다. Here in Tattersall's, this is a very international sale. We have some of the best yearlings that have been bred in Europe, all here to be sold. So when the well-bred horses come into the sales ring, and a lot of drama, and so it's a very, very exciting sale to be part of. The European horses has a very good stamina, staying speed. So Derby of our country, the distance is a 12 furlong. We need to introduce some stamina from the European pedigree. This is what we are looking for here. 그런데 갑자기 경매장이 소란스러워졌다. 말 한 마리가 예민해져 날뛰다가 직원이 고삐를 놓친 사이 탈주한 것이다. 제멋대로 뛰어다니는 경주마 때문에 경매 일정은 모두 멈췄다. 누구도 선뜻 나설 수 없는 상황. 500kg에 육박하는 경주마를 저지하기란 쉬운 일이 아니었다. 다행히 한 직원의 용기 있는 행동으로 경주마 탈주 사건은 금세 막을 내리고 경매장은 다시 평온을 되찾았다.
잠시 후 본격적인 경주마 경매가 시작됐다. 경매사가 가격을 부르고 구매자들은 눈짓이나 손짓으로 경매에 입찰한다. 그런데 한 살짜리 말 한 마리의 값이 금세 15만 기니. 우리 돈 2억 8천만 원을 넘어섰다. 경매사 눈빛이 한쪽에 고정되더니 고개짓 한 번에 경주마 한 마리가 낙찰됐다. 가격은 58만 기니. 대략 10억 8천만 원 정도로 우리나라에선 상상도 하기 힘든 가격이었다. This is the top yearling sale in Europe. So we would expect to see some big prices today and throughout the 3 days of this sale. The record price at this sale was 2 years ago, and that was 5 million guineas. So a lot of money. That was for a yearling filly. That was a world record for a yearling filly. 경주마 경매는 1766년 이곳 뉴마켓에서 처음 시작됐다. 지금은 경마 인기가 높은 미국과 호주, 아일랜드 등에서도 경주마 경매가 활발하게 진행되고 있는데 오가는 돈의 규모가 1,000억 원은 넘는 경우도 있다. Yes, lots. Bloodstock business is very international because all the countries in the world that have racing, like Korea, you know, there will be people at this sale from all over the world. 뉴마켓에는 말산업 전문 인력을 양성하는 교육기관도 있다. 이 학교는 경마를 시행하는 데 없어서는 안 될 기수나 마필 관리사를 키워내는 곳이다. 50만 평방미터에 이르는 넓은 대지에 원형 마장은 물론 커다란 마사 시설과 1000m가 넘는 훈련 주로까지 갖추고 있다. So here at the British Racing School, we are the centre of excellence for training, not just in the UK, but around the world. We then guarantee them a job with a racehorse trainer in the UK, where they can progress their careers and potentially become jockeys at some point. (1983년에) 문을 연 이곳 경마학교는 취업률도 높아서 영국뿐 아니라 해외에서 교육을 받으러 오는 학생들도 있다. 현재 34명의 청소년들이 짧게는 한 달, 길게는 서너 달 동안 기숙사에서 생활하며 열심히 공부를 하고 있는데 After here, I want to get my license eventually, and I want to do some races if I can. I want to be able to actually be a professional jockey and actually ride for good trainers and get good money out of it in the end. Yeah. I want to eventually build up my own yards. I'll start out as probably an assistant trainer, and then get my own yards, some my own horses, and go that way. 학교 관계자들의 안내를 받으며 들어간 실습실. 우리는 이곳에서 뜻밖의 사람들을 만날 수 있었다. 모두 부산에 있는 경마장 직원들로 지금은 해외 연수를 받고 있는 중이다. 이른 아침부터 기승자세를 비롯해 말을 조련하는 방법까지 다양한 수업을 듣고 있다는데. 일단 환경이 너무 좋고요. 저희가 생활하기에도 그렇고 말들이 생활하기에도 그렇고 굉장히 넓은 초지랑 그리고 방목장이랑 주로를 갖고 있어서 그게 가장 부럽습니다. 저희 좁은 한국의 경주로 상황을 비교했을 때. 비옥한 목초지에서 품질 좋은 말들을 길러내고 축적된 노하우를 바탕으로 뛰어난 전문 인력들을 양성해내고 있는 뉴마켓. 인구가 15,000여 명밖에 되지 않는 이 작은 도시가 세계적인 말 산업의 중심지로 자리 잡게 된 것은 언제부터일까? 시내에 있는 국립경마박물관을 찾았다. 1981년에 설립된 이곳에는 영국에서 어떻게 경마의 역사가 시작됐는지 알려주는 다양한 물품들이 전시돼 있다. 오늘날 경주마 품종인 서러브렛의 탄생 과정도 알 수 있다.
지금으로부터 300여 년 전 영국인들은 아랍종 순말을 들여와 영국 재래종 암말과 교배를 시켰고 이를 통해 서러브렛이라는 새로운 품종을 탄생시켰다. 힘과 스피드가 뛰어난 서러브렛은 현재 200여 개 말품종 가운데 최상품으로 인정받고 있다. 뉴마켓이 어떻게 경마의 메카로 성장할 수 있었는지 그 역사도 보관돼 있다. Racing was first brought here by James I and Charles I in the early 17th century. The first record we have of a King's Cup was presented in 1631, and a lot of racing associated with courtly circles. Members of the court would make private challenge against each other that their race horses were better than each other, and they would have a private trial. And out of that culture of the court and the king coming to Newmarket, and horse racing developed in the town right the way through the 17th and 18th centuries. 이후 뉴마켓 사람들은 토질과 목줄을 개량해 우수한 경주마들을 생산하고 전문 인력을 양성해 말 산업을 더욱 발전시키고 있다. 지금 뉴마켓은 도시 전체가 말을 통해 생활하고 있다. 영국의 뉴마켓이 있다면 일본에는 홋카이도가 말 산업의 메카로 자리하고 있다. 다양한 체험을 할 수 있는 말 테마파크와 말 생산 목장, 경마장 등 일본의 말 산업 인프라가 대부분 이곳에 위치해 있다. 특히 말 생산 목장은 83.7%가 홋카이도에 분포되어 있고 생산되는 경주말 수도 전체 규모의 94.3%를 차지한다. 홋카이도 도마코마이 지역에 있는 한 경주마 생산 목장. 이른 아침부터 직원들이 마방을 청소하느라 분주하다. 이렇게 청결히 해야만 각종 질병들로부터 말들을 보호할 수 있다. 그동안 경주마들은 차례로 아침 운동을 시작한다. 워킹머신에서 가볍게 기초 체력을 단련하는가 하면 출전을 앞둔 말들은 기수와 함께 이동한다. 이곳에는 길이가 900m나 되는 경주마 훈련 시설이 있다. 보다 체계적이고 과학적으로 육성하기 위해 특별히 설계된 언덕주로다. 바닥에는 경사를 만들어 운동 강도를 높이고 위로는 지붕을 덮어 눈이 많이 내리는 겨울에도 훈련을 할 수 있도록 만들었다. 경주마들이 뛰는 모습은 모두 녹화되는데 이를 경력 많은 베테랑 조교사들이 모니터해서 훈련 양과 방식을 조절한다. 販路調教は主に競走馬たちの後ろ足の筋力の鍛錬には今欠かすことのできない調教施設だと思います。それからあとはこの販路を使うことによって大きなストライドで馬たちが走るようになります。もう一つはあとこの販路を繰り返し1日2回上がることによってインターバルの効果、このインターバル効果っていうのは持久力の向上ですね。これにつながると思います。도쿄돔의 190배가 넘는 900만 평방미터의 크기. 경주마 2,400여 마리를 보유할 수 있는 이곳은 일본 최대 경마 기업이 운영하고 있는 목장 가운데 하나다. 경주마 전용 수영장과 다양한 크기의 훈련주로, 지친 말들을 위한 산림욕 시설까지 경주마를 육성하는 데 최적의 요건을 갖추고 있다. 지난해 이 목장에서 생산된 말들이 경주에 출전해서 벌어들인 돈은 104억 1,466만 엔, 우리 돈으로 996억 원이 넘는다. 일본 경주마 생산 농가 가운데 수득 상금 1위를 기록하기도 했다. 本当世界に、通用する馬作りっていうのを、目標に、全社員で頑張っています。世界での大きなレースで勝てる馬を作ろうというのを目標にいろいろな面で努力しております。
목장을 이끌고 있는 요시다 슌스케 씨는 세계 최고의 명말을 생산하기 위해 오늘도 투자를 아끼지 않고 있다. 일본의 말 산업을 이끌고 있는 홋카이도. 이곳에서 말은 뗄래야 뗄 수 없는 삶의 일부였다.